मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. जय जिनेन्द्र। पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व आ रहा है। ये 10 लक्षण महापर्व मोक्ष की आराधना का महामहोत्सव है और यह तो हमारे भव का अभाव करने वाला पर्वों का राजा धर्माधिराज पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व है। ये 10 लक्षण महापर्व तो अनादिकाल से शाश्वत चला आ रहा पर्व है। इसे पूरा समाज अंतर के भावों से मना रहे हैं और इन दिनों पूरा समाज अपनी पाप की प्रवृत्तियां बंद कर देता है। जैन और जैनेतर भी इस महापर्व को बहुत ही सम्मान से अंतर के हृदय के भावों से इसे मानते हैं। तो आइए सुनते हैं और देखते हैं साक्षात गुरुवाणी से। ઉમરાળામાં 8 વર્ષ પહેલા રિવાજ એવો હતો અમારા ગામમાં, બીજા ગામમાં હતો કે શ્રાવણ મહિનાની એકમ આવે, શ્રાવણ મહિનાના હાચમ છે ને નોંધ એકમ આવે એટલે શેઠિયાજી હોય, અમારા ગામના શેઠા હતા, રોકડ શેઠ ને શેઠ, એ 2-4 જણા ભેગા થઈ અને 5-5 ખોપારી લઈ જાય, ઘાંચી પાસે જાય, ઘાંચી મુસલમાન. ત્યારે સમજાય ઘાંચી હા ભાણિયાના બધું મહિનો આવ્યો, બંધ કરવું પડે, ઘાંચી નહીં કરે. શ્રાવણ સુદ એકમથી ભાદરવા સુદ પાંચમોથી મુસલમાન ઘાંચી પણ ઘાણી ન પી લે એટલી માજનની છાપ હતી. અમારા ગામમાં 5-4 ઉભરાવા રોકડ શેઠ હતા, બિચારા પેલા ઠીક હતો, પછી રસાઈ ગયા હતા, માણસ ખાનદાન હતા, અત્યારે છોકરાઓ શેઠ. હા તો અમે 70 વર્ષ પેલા બધું એ ઘાંચી મુસલમાન એની પાસે જાય શેઠિયા 4 શ્રાવણ મહિનાને એકમે, એટલે બધા સમજાય કે આજથી તે ભાદરવા સુદ પાંચમો સુધી ઘાણી નહીં પીલાય, મુસલમાન નહીં પીલે, કુંભાર પાસે જાય, 5 નિભાડો ન કરે 1 મહિનો, શ્રાવણ સુદ એકમથી ભાદરવા સુદ નિભાડો સમજે પકવાનું બંધ કરી દે, વાણિયાનો પ્રદૂષણ આવ્યા એમ કે
એવી તો લૌકિક રીતમાં ગામડામાં હતું. અને પૂરું થયા પછી પણ શ્રાવણ સુદ એકમથી ભાદર પાંચમ સુધી નિભાડા બંધ, ઘાણી બંધ. પછી પણ પેલો શરૂ કરશે વધારે પાપી છે માનનાર એટલે 2-4 દી આગળ આવ્યા જાય. કોઈ છઠ્ઠે શરૂ કરે, કોઈ હાથમે કરે, કોઈ આઠમે કરે. એવું તો મુસલમાનમાં મનાતું નાજનની વાત. ऐसा है हमारा 10 लक्षण महापर्व. इस 10 लक्षण महापर्व में हम अपने शुद्धात्मा को जानकर समझकर आत्मिक पुरुषार्थ द्वारा धर्म का प्रथम चरण आनंददायक ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रकट करेंगे. पर कैसे? बाह्य प्रवृत्ति से निवृत्ति लेकर. जी हां, बाह्य प्रवृत्ति. ये है सब बाह्य प्रवृत्ति. ये तो सब पाप की प्रवृत्ति है, ये तो आप भी मानते हैं. तो ये सब पाप की प्रवृत्तियों से निवृत्ति नहीं लेंगे तो आत्मिक धर्म कैसे प्रकट होगा? जैसे ही आत्मिक धर्म प्रकट हुआ तभी 10 लक्षण का पालन शुरू हो गया. ये अति उत्तम ऐसे 10 लक्षण प्रथम उत्तम क्षमा, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम क्षमा. दूसरा उत्तम मार्दव, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप अभिमान रहित धर्म. उत्तम आर्जव, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप सरलता रूप धर्म. उत्तम सत्य धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप सत्य धर्म. उत्तम सोच, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप निर्लोपता रूप धर्म. उत्तम संयम धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप संयम धर्म. उत्तम तप धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम तप धर्म. उत्तम त्याग धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम त्याग धर्म. नववा उत्तम आकिंचन्य धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप परिग्रह रहित धर्म. और 10वां उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म. ब्रह्मचर्य माने आत्मा में लीन रहने का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है. जिनागम में तो पुण्य और पाप दोनों को अशुद्ध कहा है और अपने शुद्ध आत्मा में लीन रहने को धर्म कहा है. क्या आप जानते हैं धर्म की परिभाषा क्या है? वस्तु सहाओ धम्मो. वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं. जैसे जीव का स्वभाव जानना देखना है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव शीतलता है, वैसे ही जिनागम में कहा है दंसन मूलो धम्मो. धर्म का मूल सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन यानी राइट बिलीफ ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स. सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स. और सम्यक चारित्र का मतलब है राइट कंडक्ट ऑफ वन सेल्फ, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस फॉर एवर. और हाँ, यही धर्म है.
પરમાત્મા પ્રકાશ છે ને. ભાઈ તારું સ્વરૂપ જ એવડું છે ને પ્રભુ તને ન બેસે તો તું રખડવાનો છો ત્યાં સુધી. નરકને નિરોધના અનંતા બહુ કર્યા ભાઈ તે. નરકનો શીતનો એક કણ લાવે, 10 રોજના માણસ ઈસરાઈ મરી જાય, એના ઠંડીમાં મરી જાય એવી શીત વેદના 33 સાગર સુધી વેદી છે. આત્મે નરક અનંતકાળ થયો, અનંતકાળ થયો ભાઈ. એને માર્ગ હાથ આવ્યો નહીં ને. આ પરમાત્મા પોતે પરમ વિષ્ણુ છે એમ કે છે. આવો જે ભાવ પ્રગટ થયો છે ને, ધર્મર્થને કામને છોડી દઈને જેણે મોક્ષની દશા પ્રાપ્ત કરી કેવળ જ્ઞાન આદિ, એ જ્ઞાનમાં 3 કાળ 3 લોક જણાય છે. એથી એને પરમ વિષ્ણુ વ્યાપક કહેવામાં આવે છે. उसका लोक स्थान ये विष्णु लोक, ये विष्णु लोक ही अपना परम ज्ञान दर्शन आदि की स्वभाव ये विष्णु लोक है. ये सब मोक्ष के नाम है. આ બધા મોક્ષના નામ છે. એ તો આપણે કાલ પૂરું થઈ ગયું નહીં. સહસ્ત્ર 1008 નામ છે. ઇન્દ્રોએ ભગવાનને 1008 નામે વખાણ કર્યા છે. 1008 નામે સ્તુતિ કરી છે. પ્રભુ આપ કરુણા સાગર, કરુણા સિંધુ, કરુણા કૃપા, સંયમમય, સંબરમય, ધર્મમય, એવા 1008 નામે ભગવાન તીર્થંકરને સમૂહ શરણમાં ઇન્દ્રોએ લોકના અર્ધલોકના સ્વામી ઇન્દ્રોએ સ્તુતિ કરી છે. 1008 નામ. હે થોડા નામ અનંત નામ છે. કાલ પૂરું થયું ભક્તિમાં. બનારસીદાસ 1008 નામ વર્ણીને સ્તુતિ કરી પ્રભુની. એમ આદિપુરાણમાં જીનસેન સ્વામી દિગંબર મુનિ એને 1008 નામથી સ્તુતિ કરી છે. ઘણા જેટલા મોક્ષ નામ જીતને પરમાત્મા કે નામ હે. એ જેટલા મોક્ષ નામ એ જ પરમાત્માના બધા નામ છે. બ્રહ્મ રૂપ, વિષ્ણુ રૂપ, પરમાત્મા રૂપ. ત્યાં તો સંજમ રૂપે એ કહ્યું છો, સંબર રૂપે કહ્યું છે. અપેક્ષા છે ને, અપેક્ષા ત્યાં નિર્જરા રૂપ કરાવ્યું છે. પરમ નિર્જરા, પરમ કર્મનો નાશ થઈને પરમાત્મા દશા પ્રગટ કરી. આ મોક્ષથી સર્વોત્કર્ષ દશા છે. એ દશા જ આત્માને ઈચ્છવા લાયક ને ભાવના કરવા લાયક છે. બાકી પુણ્ય ને અર્થ ને કામ એને દૃષ્ટિમાંથી છોડવા લાયક છે. जीतने परमात्मा के नाम उनके आगे लोक लगाने से मोक्ष के नाम हो जाते हैं. लोक लगाऊ है. परम विष्णु, परम ब्रह्म, परम संयमी, परम धर्मी, परम शांति, परम वितरागी, परम आनंदी, एम જેટલા શબ્દો લગાવવા એની સાથે લોક લગાવો. પરમ આનંદ લોક, પરમ શાંતિ લોક, પરમ સ્વચ્છ લોક, પરમ પ્રભુ લોક. आओ मार्ग है भाई. दूसरा कोई कल्पना किया हुआ शिवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक नहीं. यहां पर सारांश यह हुआ कि परलोक के नाम से कहा गया परमात्मा ही उपाधि है. ये परमात्मा ज आदरणी करवा लायक है. बाकी पुण्य, लक्ष्मी અને ભોગ આદરવા લાયક નથી. પૂર્ણભાઈ લક્ષ્મી તો પાપ છે એમ કે છે રતનલાલજી. પુણ્યને પાપ કહ્યું છે. પાપ કો સૌ કહે પણ અનુભવી જન પુણ્ય કો પાપ કહે. યોગસારમાં આવે છે. યોગસાર. આ બધા કરોડોપતિ છે જો ને. આ નવા આવ્યા કરોડ ધૂળના પતિ.
હા હા સહજાત્મ સ્વરૂપ સહજ આત્મા એટલે તિકાળી સ્વભાવ ભાવ. હા 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 પર્યાય છે એ તો પલટતી છે, પણ આ તો સહજ આત્મ સ્વભાવ, ત્રિકાળી સહજ સ્વભાવ, અણકૃત્રિમ અણકરેલો અને વસ્તુ સ્થિતિ સત. હા હા એવું જે સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમાત્મા પોતે હોય વર્તમાન એ આદરવાલાય છે. સમજાય છે કાંઈ? સહજ આત્મા, સહજ આત્મા એટલે સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, અનાદિ. એને કોઈ કરી નથી, તેમ તે પલટતી નથી. એ તો સહજ આત્મ ધ્રુવ સ્વરૂપ અનાદિ પરમ તત્વ પર આત્મા, એ સહજાત્મ સ્વરૂપ તે આદરણીય છે. હા હા ધર્મી જીવને એ આત્મા આદરણીય છે, એને પુણ્યને પાપથી આદરવા લાયક છે નહીં. આવી વાતો છે. શું થાય? ચીજ તો આ છે. અનંત સંતોએ પુકાર કર્યો છે. શાસ્ત્રમાં તો પુણ્યને ઝેર કહ્યું છે, મોક્ષ અધિકારમાં તો શુભ ભાવને ઝેર કહ્યું છે. લોકોને આ કરવું પડે. શું થાય? આત્મા અમૃત સ્વરૂપ, સહજાત્મ સ્વરૂપ, અણાકુળ વિતરાગ આનંદ સ્વરૂપ, એનાથી રાગ એ વિપરીત રૂપ, એથી તે ઝેર છે એમ કે છે રતનલાલજી. પુણ્ય ભાવ ઝેર, એના ફળની ધૂળની વાતો ક્યાં કરવી? હા સમયસાર મોક્ષ અધિકાર એ બધાને ઝેર કીધા છે, વિષ સુગંધ કીધા છે. વિષના ઝેરના કરા. પાણીથી જેમ ભર્યો હોય ને ઘડો, એમ શુભ ભાવ ઝેરથી ભરેલો ઘડો છે કે છે. સંતો દિગંબર સંતોને ક્યાં જગતની પડી છે? સમાજ સમતોલ રહેશે કે નહીં, સમાજને ઠીક પડશે કે નહીં, એ કઈ નાગા છે. તો નાગા બાદશાહથી આગા. રતનલાલજી દિગંબર મુનિ નગ્ન છે. એ હતું તો તમને એ હતું આવ્યા છે ને છે. માર્ગ આવો છે પ્રભુ. શું થાય ભાઈ? ત્યાં તો 8 નામ લીધા મોક્ષ અધિકારમાં. પ્રત્યેક વર્ણને, પ્રત્યાખ્યાનને, ભગવાનની સ્તુતિને, પ્રતિમાનું વંદનને, પ્રતિમાની ભક્તિને, એ બધા ભાવ શુભ ભાવ છે. આચાર મહારાજ પોકાર કરે છે, કુંદકુંદાચાર. એને ભગવાને તો ઝેરના ઘડા કહેવે છે. હા સમયસાર મોક્ષ અધિકાર એ બધાને ઝેર કીધા છે, વિષ સુગંધ કીધા છે. વિષના ઝેરના ઘડા. પાણીથી જેમ ભર્યો હોય ને ઘડો, એમ શુભ ભાવ ઝેરથી ભરેલો ઘડો છે કે છે. સંતો દિગંબર સંતોને ક્યાં જગતની પડી છે? સમાજ સમતોલ રહેશે કે નહીં, સમાજને ઠીક પડશે કે નહીં, એ કઈ નાગા છે. તો નાગા બાદશાહથી આગા. રતનલાલજી દિગંબર મુનિ નગ્ન છે. એ હતું તો તમને એ હતું આવ્યા છે ને છે. માર્ગ આવો છે પ્રભુ. શું થાય ભાઈ? ત્યાં તો 8 નામ લીધા મોક્ષ અધિકારમાં. પ્રત્યેક વર્ણને, પ્રત્યાખ્યાનને, ભગવાનની સ્તુતિને, પ્રતિમાનું વંદનને, પ્રતિમાની ભક્તિને, એ બધા ભાવ શુભ ભાવ છે. આચાર મહારાજ પોકાર કરે છે, કુંદકુંદાચાર. એને ભગવાને તો ઝેરના ઘડા કહેવે છે. સમયસાર ભગવાન અમૃતનો કુંડ છે.
અતિન્દ્રિય આનંદનો સાગર પરમાત્મા આત્મા છે. ત્યારે એનાથી શુભ ભાવ એ વિરુદ્ધ છે તે આનંદથી વિરુદ્ધ માટે ઝેર છે કે છે. સંતોના આ કથન છે. જગતને બેસે ન બેસે એ કઈ મુનિઓને પડી નથી. માર્ગ આ છે. સમાજને સમતોલમાં રહી શકે કે નહીં એ એને પડી નથી. માર્ગ આ છે બાપા. ભાઈ 84ના અવતારમાં રખડતા પ્રભુ તને દુઃખથી પીલાઈ ગયો છું તું ભાઈ. એ શુભાવ એ દુઃખ છે ભાઈ, તને ખબર નથી. અતિન્દ્રિય આનંદનો નાથ પરમાત્મા પોતે સ્વભાવ 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 સહજ સ્વભાવ સ્વાભાવિક ભાવ એવો જે આત્માનો અતિન્દ્રિય આનંદ જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય જ્ઞાન ભાવ, અતિન્દ્રિય અમૃત સ્વભાવ ભાવ, એનાથી શુભ ભાવ અશુભ તો ઝેર છે જ, તો તીવ્ર ઝેર છે. હા હા. શુભ ભાવને કુંકુંદાચાર મહારાજે, અમૃતચંદ્રાચાર મહારાજે જગતને જાહેર કર્યું છે. ભાઈ એ ઝેરના પ્યાલા પીવા જેવા નથી. અમૃતના આનંદના રસકંદ છે એ પીવા જેવું છે ભાઈ. શું થાય ભાઈ? માર્ગ તો આ છે. એમાં બીજો અવકાશ લાવવો ક્યાંથી? સમજાણું કાંઈ? यहाँ तो परलोक के नाम से कहा गया परमात्मा एक आदरणीय है चलो ये आ पोती भगवान परमात्मा स्वरूप जी शुद्ध चैतन्य घन ये ज आदरणीय है. दृष्टिમાં એ લેવા લાયક છે. બાકી કે દૃષ્ટિમાંથી રાગ ને પુનાદી છોડવા લાયક છે. આ ભાષા સાદી સા સમજાયું છે. માથા ફરી ગયા હોય છે ને બહારના મારા, એના આંખનું લાગે માથું. હા, એ ધ્યાન કરને યોગ હે છે. ભગવાન સજાત્મ સ્વરૂપ કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ છે પર્યાયમાં જગતને, પરમાત્માને. આ કેવળ જ્ઞાન, કેવળ આનંદ આદિ શક્તિ સ્વભાવરૂપ પરમાત્મા પોતે છે. એનું ધ્યાન કરવા લાયક છે. પૂર્ણ પરિણામને, અર્થને, લક્ષ્મીનું ધ્યાન કરવા લાયક નથી. હા હા. એટલે સહજાત્મ સ્વરૂપ સર્વજ્ઞ દેવ પરમ ગુરુ પોતે. હા, સહજાત્મ સ્વરૂપ સર્વજ્ઞદેવ પરમ ગુરુ એ ધ્યેયમાં લઈને ધ્યાન કરવા લાયક છે. એને ધ્યેય બનાવીને ધ્યાન કરવા લાયક છે. અનાદિનો અભ્યાસ નહીં, ઊંધે રસ્તે ચડી ગયેલો તો છે ને, યા ધ્યાન કરે અને કોઈ નહીં. હા હા હા. અહીં તો કે છે ત્રણલોકના ના તીર્થંકર છે એ પર છે, એનું ધ્યાન કરવા લાયક નથી. એનું ધ્યાન કરવા લાયક કહીએ તો પણ એનો અર્થ પોતાનું ધ્યાન છે. એનો અર્થ હા હા હા. આવી વાતો છે ભાઈ. શું થાય? અરે જન્મ મરણમાં હિલોળે ચડેલો પ્રાણી અથડાય છે. એક ભાવ ને બીજો ભાવ ને ઘણીકમાં જુઓ ને અત્યારે હાડફેર થાય છે તેમ ક્ષણમાં. જો રમજી ઓલા ગુજરી ગયા, કાલે ઓલા ઓલો ગુજરી ગયો, મેઘાણી. હા, ક્ષણમાં થાય. દેહની સ્થિતિ જ્યાં પૂરી થાય ત્યાં તો કોઈ પણ નિમિત્ત હોય ત્યાં. હા હા હા. હાડ
પસીના એકદમ નીકળે ને આ લોહી છે જામી જાય, આમ જામી જાય તો શ્વાસ ગતિ ન કરી શકે. બસ એમનો માર્ગ છે. પરસેવો આવે એકદમ, રસન આવે તો અંદર લોહી જે છે ને, લોહી ખૂન દો આમ જે ફરે છે એ દો થઈ જાય, ઘન થઈ જાય તો શ્વાસ બંધ થઈ જાય. હા. તો હવે એ છોડીને આત્મા ઘન આનંદ ઘન છે એને ધ્યાન કરીને હોય કે હા. તારાચંદજી यही करने लायक है. तेरी श्रद्धा तो नक्की करे कि करने लायक तो आ है हो, कोई न होता है बच में आते. जब लोग वितराग न हो तो बच में अनुभव निश्चय हो नहीं सकते हैं. शुभ होता है पर यही तरीके होता है, आदरणीय तरीके होता है ये नहीं. આવી વાત. સર્વજ્ઞ વિતરાગ જીનવરદેવ આ થયું નતું. વિતરાગ પરમાનંદ સમરસી ભાવ. રાગ વિકલ્પથી રહિત વિતરાગી પરમાનંદ સમરસી સમતાનો ભાવ, એનાથી આત્મા અનુભવ કરવા જવા છે. હા. પણ આવી વાતનો કોઈ બીજો ઉપાય સાધન હશે કે નહીં એમ કોઈ કે? સાધન જ આ છે. આ સાધન છે ભાઈ. શું થાય? દુનિયાને ન બેસે એથી શું થાય ભાઈ? માર્ગ બીજો થાય કઈ? ભલે થોડા માણસો બેસે, मार्ग तो आज है. आगे मोक्ष अनंत सुख का देने वाला है. इसको दृष्टांत से द्वारा दृढ़ करते हैं. जो वो दृष्टांत आपे. 5મી गाथा. उत्तम सुख न दे जय उत्तम मुख न हुई. उत्तम सुख न दे जय उत्तम मुख न हुई. तो कहीं छई બંધણ બધા પશુય વિસોઈ. દાખલો આપે સાચા. યોગીન્દ્ર દેવ મુનિ દિગંબર મુનિ છે, સંત વનવાસી. દિગંબર સંતો તો વનમાં રહેતા હતા. સમજાય છે કાંઈ? શ્વેતાંબર પંથ તો પછી નીકળેલો છે એમાંથી. એ કઈ જૈન દર્શન નથી, ઝીણી વાત છે. દિગંબર મુનિઓ તો જંગલમાં વસતા, આનંદમાં. આ યોગીન્દ્ર દેવ જંગલમાં વસતા હતા. એમાં આ શ્લોકો બનાવી દીધા છે. એને મોક્ષનો દૃષ્ટાંત આપતા કેટલી સાદી વાત કરી નાખી છે. જો मोक्ष उत्तम सुख को न देता, जो मोक्ष नाम आत्मा ની परमानंद दशा ये सुख को न देता तो उत्तम नहीं होवे. और जो मोक्ष उत्तम न है तो बंधनों से बंधे पशु भी उस मोक्ष की इच्छा क्यों करे? क्या कहते हैं? पशु ने पण बंधन में नाख्यो होय छे. खीले बांध्यो के તે છૂટવાની ઈચ્છા કરે છે. ખીલે બાંધ્યો ને પશુને, ખીલે દોર દોડી એને છૂટવાનું. સાંજને લઈ જાય ને પાણી પીવા બહાર. હવે તો નવરો થયા એટલે નહીં તો ગામડામાં છોડીને બહાર લઈ જાય. એ વખતે બંધનથી છૂટે ત્યારે ખુશી થઈ કૂદે. એલા પશુ પણ બંધનથી છૂટે ને ખુશી થાય છે, અને તને બંધનથી છૂટવામાં મોક્ષનો આનંદ દેખાતો નથી. પશુ પણ બંધનથી છૂટે તો રાજી થાય, કૂદે અંદર. 23 કલાકના બાંધ્યા હોય ને, હાજી પાણી પાવા લઈ જાય ગામડામાં તો બહાર. કૂદતા જાય ને 23 કલાક બાંધી રાખ્યા. ક્યાં ખીલે?
એટલે ખીલે બાંધેલા પશુ છૂટવાની ભાવના કરે અને બંધનથી છૂટવાની તું ભાવના ન કર, તું પશુમાંથી જાય છે એમ કે છે. હે હા 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 ખુશ બંધનથી છૂટવા માંગે છે ને તું બંધનમાં ખુશી થશે. આ શું દશા થશે તને કે એમ કે છે. કોઈને ભાવ એ બંધનનું કારણ છે. એટલે બંધનથી પશુ પણ બંધનથી છૂટવા માંગે અને તું બંધનથી છૂટવા ન માંગતા બંધન ભાવમાં રાજી થા છો. ભાઈ તું પશુમાંથી જાશો. બીજું શું કે કઈ લકડી મારે ભાઈ શેઠ. હા 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 પ્રભુ તારી દયા કરે તો. હા પશુઓ બંધનમાં પીડ્યા છૂટતા રાજી થાય કૂદે. તને બંધનમાં પ્રેમમાં પીડ્યો, તને બંધનથી છૂટવામાં રાજીપો ન થાય. હા 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 તો પશુમાંથી જાજ ભાઈ. કપૂરભાઈ હા હા આવી વાત છે. આ તો હવે શહેરમાં તો ન હોય ને પાણી કાઢે, ગામડામાં તો હાજી કાઢે બધા ઢોરને પાણી પાવા હાટું બહાર કૂવો હોય ને મોટા. હું કૂદતા કૂદતા હોંચતી હોંચતી જાય, કારણ કે પછી હમણાં પાછા બંધ છે. એના પશુ 23 કલાકના બંધાયેલા, 1 કલાક ફરવાનું બહારનું છૂટવાનું મળે એમાં એ રાજી થાય. તું અનાદિથી પુણ્યને પાપના બંધનમાં પડ્યો, એને છૂટવાની વાતો કરીને રાજી ન થા અને બંધનમાં રાજી થા. ભાઈ પશુમાંથી જાય તું. બરાબર છે ભાઈ. દુનિયા રાજી થાય કે ન થાય એ અહીં વાત નથી. હા હા દાખલો કેવો હોય પશુ બકરા હોય છે ને, ઢોર હોય, ભેંસ હોય, પાડા બાંધ્યા હોય બિચારા બધા ન્યા કહી ન શકે. ગમાણ હોય ગમાણમાં આમ ના મોઢા ખાય. હાજી પાણી પાવા છોડે ને, બંધન છોડીને કૂદી કૂદીને બહાર આવે. હા 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 સમજાણું કઈ. હા એ દાખલો એવો હોય બધા. બીજો દાખલો એવો હોય પણ બીજે પેલા ઢોર છે એ ઘરમાં આવે ત્યારે બારણા બંધ હોય તો માથા મારે, ખોલ ખોલ ઘરમાં આવું છે ભાઈ. ત્યાં દાખલા કરશે. આ ઢોર હોય છે ને બહાર લઈ ગયા હોય, સવારથી બહાર ફરતા હોય ને, આજે ઘરે આવે અને ક્યારે આવે ખબર નથી, બહારના બંધ હોય, બહાર ઘરનું ડેલો બંધ હોય, માથું મારે, છોડ ખોલ ઘરમાં જામું છે. એમ જેને બંધનમાંથી નીકળીને ઘરમાં આવવું છે, માથા મારે તોડે અંદર, રાગને તોડીને અંદરમાં જાય. એમ જેને બંધનમાંથી નીકળીને ઘરમાં આવવું છે, માથા મારે તોડે અંદર, રાગને તોડીને અંદરમાં જાય. એ દાખલો પ્રસાદ આ તો રહ્યું એને એક પ્રકારનો ભ્રષ્ટાચાર દાદાજીને. હા હા बंधन के समान कोई दुख नहीं और छूटने के समान कोई सुख नहीं. બહુ ટૂંકી વાત કરી. બંધન સમાન કોઈ દુઃખ નહીં અને છૂટને સમાન કોઈ, તો એનો અર્થ થયો પુણ્ય બંધનમાં સિવાય કોઈ દુઃખ નહીં અને એનાથી છૂટવા સિવાય કોઈ સુખ નહીં. એમ થયું કે નહીં? ભાઈ તને કઠણ પડે પણ માર્ગ તો નાથ તારો આવો છે, બીજી રીતે કરશે તો સંસારમાં રખડવું થશે ભાઈ. આંખ વીંચીને ચાલ્યો જશે 84 અવતારમાં. જેમ પવનનો
વાહ વાય ને તણખલા ઉડીને ક્યાં જાય. રેત અને જો સ્વભાવની દ્રષ્ટિ અને સ્વભાવનું માધ્યમ ન આવ્યું અને પુણ્યને આદિના ભાવના માધ્યમ આવ્યા, એ ઉડીને પ્રભુ 84ના અવતારમાં તણખલું તારું ક્યાં પડશે, ક્યાં જઈને પડીશ તું. बंधन के समान कोई दुख नहीं, छूटने के समान सुख नहीं. बंधन से बंधे जानवर भी छूटना चाहते हैं. बंधन से बंधे जानवर भी छूटना चाहते हैं, और जब वे छूटते हैं तब सुखी होते हैं, राजी થાય છે. इस समान बंधन के अभाव से भी पशु सुखी होते हैं. समान बंधन नु भाव एनाथी छूटे तो राजी થાય. तो कोई कर्म बंधन के अभाव से ज्ञानी जन परम सुखी हो गए, इसमें अचंभा क्या है. रागना बंधन थी छूटी ने अबंध स्वरूप भगवान आत्मा एनी दृष्टि करे तो एना जेवुं सुख है क्या बीजे है. समझाई છે કાંઈ विशेष के यह स्वर्णपुरी अति पावन है. यह स्वर्णपुरी अति पावन है.